اب وضو کی طرف آتے ہیں. بندے نے وضو کیا ہے, اگر بندہ صحیح طرح ٹھیک طرح اگر وضو کر لے, اللہ رب العزت اس کے جسم کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر بندہ صحیح طرح وضو کرے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر جو شخص وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے نہیں پڑتا, اس شخص کا وضو نہیں ہے. اور یہاں پر باتیں کر رہے ہیں, فون پہ بات ہو رہی ہے, ادھر وضو بھی ہو رہا ہے, گفت و شنید ہو رہی ہے, نہ بسم اللہ پڑھنے کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں یہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں, اور صرف بسم اللہ کا کلمہ یہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت آپ نے وضو شروع کرنا ہے, سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرتے ہوئے آپ نے پہلے پانی جتنا زیادہ کام ہو سکے اتنا زیادہ کام استعمال کرنا ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ جاری اگر نہر کے کنارے کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی پانی کو استعمال کرنے کے اندر احتیاط کریں, اللہ نے اس پانی کا بھی آپ سے حساب لینا ہے. اور یہاں پر پانی کھول دیا جاتا ہے, زیادہ پانی بہہ جاتا ہے, اللہ رب العزت نے اس چیز کا حساب لینا ہے, اللہ رب العزت نے اس چیز کا پوچھنا ہے. وضو کے اندر ہم وضو کرتے ہوئے بے احتیاطی برتتے ہیں, اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں ہے. تھوڑا پانی کھولیں, بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پانی کم کھولنا ہے, پانی کم استعمال کرنا ہے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا ہے, اور اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں خشک نہیں رہنی چاہیے. یہ آپ کے پورے ہیں, یہ پوروں کے اوپر بھی اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کو مسلا جائے تاکہ وضو اچھے طریقے سے شروع ہو. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے, بس پانی ٹوٹی کے نیچے کیا, پانی کے نیچے ہاتھ کر دیے اور بس یہ اس طرح کیا جی ہمارے ہاتھ دھل گئے. نہیں, بلکہ ہاتھ اچھی طرح دھوئیں, اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں, اپنے ہاتھوں کا خلال کریں, اپنی انگلیوں کے پوروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مسلیں تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, جس شخص نے صرف کیا تھا, ایک ناخون کے برابر جس کی ایڑی خشک رہ گئی تھی, ایک صحابی نے وضو کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص نے وضو کیا ہے اور اس کی ایڑی خشک رہ گئی ہے, تھوڑی سی ایڑی, ناخون کے برابر اس کی ایڑی خشک رہ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا وضو ہی نہیں ہے. اگر صحابی وضو کرے اور ناخون کے برابر جتنا اگر وہ جگہ خشک رہ جائے, اس شخص کا وضو نہیں ہے. اور جو اتنی بے احتیاطی کر رہا ہے, جس کا پہلا رکن وضو کا جو ادا کرنا ہے, جو ہاتھ دھونے ہیں, اس کے وہی اچھے نہیں دھلے, اس کا وضو کیسے ہے؟ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے. سب سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھونے ہیں, ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو کے اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے احادیث, جس طرح زیادہ احادیث جس کے بارے میں مروی ہیں کہ کلی کرتے وقت مسمزہ اور استنشاق کے لیے آپ نے 1 چلو میں پانی لینا ہے. 1 چلو میں پانی, یعنی 1 چلو میں پانی لے کے آپ نے پہلے منہ میں ڈالنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ناک میں چڑھانا ہے, پھر اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے, اور اپنے ناک کے بانسے تک آپ نے اوپر پانی لے کر جانا ہے. اور اپنی کلی جو کرنی ہے, وہ ہم کلی کیسے کرتے ہیں, بس منہ میں پانی ڈالا اور نکال دیا, نہیں, بلکہ اس کو گھماتے تھے, گھمانا ہے پانی کو اندر تاکہ منہ کے اندر کوئی ذرات موجود ہیں تو وہ بھی نکل جائیں. منہ کے اندر پانی کو رکھ کے صرف اس طرح نہیں باہر نکال دینا, بلکہ منہ میں پانی ڈال کے اس کو گھمانا ہے, اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اس کو اپنے بانسے تک, اپنے آخر تک پانی لے کے جانا ہے. ہاں, اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ نے یہ پانی کے اندر مبالغہ نہیں کرنا, ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ نہیں کرنا, اور نہ ہی کلی کرنے کے اندر زیادہ مبالغہ کرنے. باقی عام صورتحال کے اندر آپ نے کلی اپنی اچھے طریقے سے کرنی ہے, اس کے اندر بے احتیاطی نہیں برتنی. تو یہ 1 چلو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا, یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کیا. اور ایک اور حدیث کہ منہ کے لیے, کلی کے لیے الگ پانی لیا جائے اور ناک کے لیے الگ پانی لیا جائے, یہ بھی عمل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو ہماری اکثریت کرتی ہے. لیکن زیادہ روایات پہلے طریقے کے بارے میں, تو اس کو اپنائیں, اس کو کوشش کریں. ناک میں اچھی طرح سے پانی آپ نے چڑھا لیا, پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ آپ کا یہاں سے لے کے آپ کا یہاں تک, یہ آپ کا یہ سارا چہرہ ہے, آپ نے اس کو دھونے. جن کو اللہ رب العزت نے سنت مبارک رکھنے کی توفیق عطا کی ہے, بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ
दाढ़ी का खिलाल करना नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। और बाद लोग ऐसे हैं वो टूटियों के नीचे अपनी दाढ़ियों को रख देते हैं। नहीं, आप पानी लेना है, पानी लेने के बाद अपनी दाढ़ी के अंदर इस तरह अपना खिलाल अच्छे तरीके से करना है। ये टूटियों के नीचे ये दाढ़ियों को देना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी दाढ़ी का खिलाल करना चाहिए और अपने चेहरे के ऊपर 3 मरतबा अच्छी तरह पानी बहा के 3 मरतबा अच्छी तरह अपने चेहरे को धोना चाहिए और जरा मलना चाहिए, कहीं ऐसे ना हो कि खुश्की बाकी रह जाए। और फिर उसके बाद अपने बाजू को धोना है, अपने बाजू को धोना है, अपनी कोहनियों तक धोना है, कोहनियां इसमें शामिल हैं और इनको अच्छी तरह मलना है। अक्सर तौर पे सर्दियों में खुश्की हो जाती है और यहाँ पे कोहनियों के अंदर खुश्की बाकी रह जाती है और पानी नहीं पहुंचता और बेहतियाती वर्दी की जाती है। अगर यहाँ भी पानी ना पहुंचा तो आपका वजू नहीं है। इसके अंदर खसूसी एहतियात करें, अपने पानी 3 मरतबा पानी डालें और पानी डालने के बाद अच्छी तरह अपने बाजू को मलें, अपने बाजू को अच्छी तरह मलें, अपने दाएं बाजू को धोएं, फिर अपने बाएं बाजू को धोएं और अच्छी तरह इसको मलें। और उसके बाद जो है वो आपने सर का मसा करना है। सर के मसे में क्या है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सर का मसा करने का अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने पहले हाथों को यहाँ आगे से लेकर पीछे तक लेके जाएं और पीछे से आगे लेके आएं। और गर्दन के मसे का मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। आपने जिस वक्त अपने सर का मसा करना है, सर का मसा करते वक्त आपने अपना पानी लेके अपने हाथों को यहाँ से आगे से यहाँ से शुरू करने के बाद आप इस तरह इनको पीछे ये कफाहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुद्दी तक उनको ले जाए और गुद्दी से फिर वापस ला के और यहीं पे उन हाथों को छोड़ दे। अगर हाथ के ऊपर खुश्की आ गई है या हाथ को पानी की जरूरत बाकी बची हुई है तो फिर वो क्या करे, नया पानी ले ले। अगर वो हाथ अभी तर मौजूद हैं तो फिर अपने कानों के अंदर ये सबाबा की उंगलियों को अपने कानों में डाल दे और उसके बाद अपने ये अंदर जो ये हमारे ये एक सिप्पी नुमा जो बने हुए हैं तो इनमें अच्छी तरह पूरी तरह इनमें जो है वो पानी पहुंचाना चाहिए, इसका मसा करना चाहिए, यहाँ पर इस तरह मसा और फिर अपने इब्हाम यानी अंगूठों के साथ पीछे से ऊपर ले जाएं और ऊपर से नीचे ले आएं। ये आपका मसा है। और ये गर्दन का मसा ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ना ही मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गर्दन का मसा जिंदगी में एक बार भी नहीं किया और यहाँ पर हर नमाज के बाद किया जा रहा है। तो ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं किया तो वो हम अमल नहीं करेंगे जिस पे मेरे पैगंबर की मोहर नहीं है। तो अपने सर का मसा अच्छे तरीके से करने के बाद आपने अपने पांव को अच्छे तरीके से धोना है। अपने पांव की उंगलियों का अपनी ये छिंगली उंगली के साथ जो है ये अपने पांव की उंगलियों का अच्छी तरह खिलाल करना है, अपनी एड़ियों को मलना है, अपने पांव को अच्छी मरतबा 3 मरतबा धोने के बाद फिर आपने दुआ पढ़नी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या फिर आप ये दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये आप दुआ पढ़ें, ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वजू करने के बाद हाथ आसमान की तरफ करके उंगली आसमान की तरफ करके उंगली करना ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से साबित नहीं है। हमने अल्लाह के पैगंबर का कलमा पढ़ा है, हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा। हम बात वो मानेंगे जिस पे मोहर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। ये आपका वजू अच्छे तरीके से ये आपका वजू हो गया है। और वजू के अंदर बेएहतियाती करने वाले की नमाज नहीं है। जिसका एक जर्रा भी एक नाखून जितना भी अगर किसी का खुश्क रह गया वो जितने मर्जी नफल पढ़ ले उस वजू के साथ उसका नफल नहीं होगा, उसकी नमाज नहीं होगी। और जो बंदा वजू करता है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त बंदा वजू करता है अपने हाथों को धोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस वक्त ये हाथों को धोता है जो इसने अपने हाथ से गुनाह किए होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी के साथ इसके गुनाहों को भी बहा देगा, इसके हाथों के गुनाह माफ कुल्ली करेगा। इसके मुंह से जो जुबान से जो इसने गंदे बोल बोले जो इसने गलत बोल बोले कुल्ली करने की वजह से अल्लाह इसके मुंह के जुबान से निकले हुए कलिमात पे जो इस जुबान पे गुनाह है अल्लाह रब्बुल इज्जत वो भी माफ फरमा देगा। चेहरा है, चेहरे में आंखें आती हैं, जो गंदी चीजें देखी हैं अल्लाह की नाफरमानी वाली चीजें देखी हैं, ये चेहरा अपना अच्छे तरीके से धोएगा। इस चेहरा धोने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी आंखों के गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। इस तरह इसके बाजू हैं, इस तरह इसके पांव हैं, जो भी ये अल्लाह की नाफरमानी की तरफ चल के गए अगर ये अच्छा वजू कर ले, अगर ठीक वजू कर ले, मैं अल्लाह इसको माफ फरमा दूंगा। हमें वजू करने का पता ही नहीं है। अपने वजू के अंदर जो गलती है उसको ठीक करें, जो गलती है पानी का कम इस्तेमाल और हर अज़ा को
तीन مرतबा धोना चाहिए। 3 से ज्यादा मरतबा धोने की मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। अगर बंदा एहतियात से, अगर बंदा पूरे एहतियात से अगर वजू करे तो 3 मरतबा धोने के साथ इंसान का जिस्म खुश्क रह ही नहीं सकता। हाँ, 3 मरतबा पूरी एहतियात से धोए, लेकिन फिर भी कोई अज़ा, कोई उज़्व आपका खुश्क रह गए तो फिर आप उसको दोबारा धो सकते हैं। अगर आपने उस वजू करने के बाद आपने फिर नमाज पढ़ ली है तो फिर आपकी ऐसे वजू के अंदर जिसमें आपका कोई जिस्म का वजू का अज़ा जो है वो खुश्क रह गया तो आपकी नमाज नहीं है।